गलु मु अयोध्या राज सिंहासन राजबाट केवे रही पारि मु आपण संगे भाई भाउज को जगी यही होउची प्रकृत रामायण यही होउची प्रकृत आत्मा को आत्मा जेबे स्मरे परम आनंदे विहरे। भरत कहले भाई अयोध्या आपणकर फेरी चलतु राम कहले बापा को चिठी गोटे देखा ना सेटा नहीं बापाटा आउ नाहंती आउ बापा आउ ना ताले मु जीवी कहा पाद धूली नहीं मु आसी जंगल को जो राम जंगल को आसिले दशरथ राम को चिंता कले हारा प्राणवायु उड़ीगला यही गोटाक आत्मा को आत्मा जेबे स्मरे परम आनंदे विहरे। पुओ को चिंता करू करू बापार जीवन चलीगला। अच्छा भरत कहले भाई आपण जीवे नहीं आउ दिंतु आपण पादुकाटा दिंतु जोताटा नहीं जीवी आओ भाई मने रखंतु ये हूँ भाई भा कहले भाव ही कहले ईश्वर भाई मने रखंतु आपण जंगल रे बुलुचंती बक्कल पिंधुचंती जटा फलमूल खाऊचंती मु फेरी गले भी मु मध्य बक्कल पिंधि मु मध्य फलमूल खाइबी मु खटरे भी शोइबी नहीं गद्दी रे शोइबी नहीं मु तले शोइबी। अच्छा भाई कौ दिन फेरबे आप राम कहले एतिक दिन पर फेरबे आ भाई मु कहूची ए पाखरे मोर गुरुवर्ग माने बसिजंती ए पाखरे मातृमंडली बसिजंती सम्मुखरे मोर सैन्य सामंत माने बसिजंती मु एठी प्रतिज्ञा करिकि जाउची भाई गोटे घंटा जदि देरी हुए भरत अग्नि जाली ता भितर मर ये कथा मन रखिथे यही हूँ प्रकृत खाली आमको गुड़ा शिखौन आत्मा को डाक परमात्मा कहीं आम आत्मा को डाक आत्मा वो कहूँ आत्मा को आत्मा जेबे स्मरे परम आनंदे विहरे। मात्र घंटाए कि 2 घंटा कि घंटा अध घंटा लेट भरत काठ लगेला समस्ते कहते अरे भरत भाई फेरी आसी आउ शुणु ना कही निजे जिते अग्नि संयोग करुचंदी भरत महाराज राम आसिक कुड़े पकेले कहले भरत तू कौन करुचु ना भाई आपण आसिले भाई भाई रो मिलन आम कालिया ठाकुर पाखे देखा जाए भाई भाई रो मिलन आउ भाई भौणी रो मिलन आम कालिया ठाकुर पाखे देखा आगे चाले बड़ भद्र पथे चांद मोई पछरे आसे कालिया गहळ लगाई आगे चाले बड़ भद्र पथे चांद मोई पछरे आसे कालिया गहळ लगाई।
जदि मोर सुविधा हुए प्रभुंकर दया थाए गीता भवन दया थाए यही भवन रे गोटे नुआ रामायण आपण मान शुणी सुजोग आसले आज कह समय नहीं तेरे सज्जन आत्मा को आत्मा देवे स्मरी परम आनंद विहरी खाली आमको देखौ ज्योति से अमुक से समुक जहाँ को आम देखुचु ताकू आम स्वीकार करूँ जहाँ को न देखुचु ये डाकिले वो कहे से हूँ बा ये डाकिले बापा बोली डाकिले ये कहीं डाकुच कि रे से हूँ बापा जी आमको डाकिले आमको आज्ञा सेठी आत्मा अच्छी ना आत्मा आगु आत्मा अच्छी खाद्य रे जो परिवारटा आपण खाइबे ता भीतर गोटे गुण अच्छी जो गुण पई हे मु कथा कहूँ आत्मा अच्छी औषध रे ये आसवा पूर्व मो मुंड एते जोर बिंदुला पूरा वितस्त केवल मु भावुली गीता भवन में मत अपेक्षा कर दीपद कथा कहने प्रभु मत कृपा कर आउ कौन बलिया क्या दब औषध टे खाइली कमिगला ना मुझे एमती आत्मा 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 एमती होता मो बिना कमी था आप माने बाबा मते माने भगवान को मानती मु भगवान को बहुत माने गीता रे से कोई मु गीता को माने गीता हूँ मो जीवन अहं गीता कहूँ अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वाहा महमौषध मु होउची धान मुग बिरी हरण ये जो पनीपरिया मुपरा सही अर्जुन मुपरा सही मत माई मान मानु ना मुझे अच्छा आउ किए मु होउची औषध कोरोना आसिला डेंगू आई थिला तापुर बसंत आदि दिला तापुर कलरा आदि दिला होइया आपण माने सुनी थिबे केते कथा हेछि भल हैला किए भल गला मु कोरोना बेले प्रार्थना करूथली मते भी कोरोना रहिला सेते बेले पुनी इंजेक्शन औषध किछि बाहर कोरोना विरुद्ध संग्राम कला बेले बलिया को कोरोना रहिला लोके भी हसी लगे पलिया को कोरोना ये कौन भल करे प्रकृत कथा तेरे लक्ष लक्ष लोकंकर जीवन चलीगला तो एते महापुरुष बहुत बड़ बड़ भाषण वक्तृता दौच कोरोना विरुद्ध किए संग्राम कर ये भारतर कौ महापुरुष को प्रार्थना कर प्रार्थना से मानकर प्रार्थना अनंत पादर जिते पहुंची से अनंत औषध रूप टीका रूप बाहर सरकार माध्यम आम भितर फुटा हेले तापर आम भल भी कोरोना अच्छी आउ से एते डेंजर हो डरीगला तेणु सज्जन ये हूँ आत्मा आत्मा औषध रूप आत्मा खाद्य रूप आज गीता भवन ये छाती आम आत्मा छाती देखु शिशिरटा आम मुंडे तेणु आम प्रकृत आत्मा को देखिक माने आत्मा मंत्र दबी कौन आत्मा को आत्मा जेबे स्मरे परम आनंद विहरे आत्मा को आत्मा जेबे स्मरे
ଯଶୋଦା ଖୋଜୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କୃଷ୍ଣ ବି ଖୋଜୁଥିଲେ ଯଶୋଦା। ସେ ପୁଣି ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ କଥା ଟିକେ ନ କହିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ହବନି। ତୀର ପ୍ରୟୋ ନିଧି ବୃକ୍ଷ ନିବାସ ହର୍ଷ କଟାକ୍ଷତ ବଂଶୀନିନାଦ ଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର ନିତ୍ୟ ବିଳାସମ୍ तं ପ୍ರಣମାମି च ବାଲଗୋପାଳମ୍ तं ପ୍ರಣମାମି च ବାଲଗୋପାଳମ୍ तं ପ୍ರಣମାମି च ବାଲଗୋପାଳମ୍ तं ପ୍ರಣମାମି च ବାଲଗୋପାଳମ୍ तं ପ୍ರಣମାମି च ବାଲଗୋପାଳମ୍। କୃଷ୍ଣ ଗୋପରେ ଥିଲେ ସରଲବଣୀ ଖାଉଥିଲେ, ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଥା ସବୁ କ'ଣ କହିବା, ତଥାପି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆରେ ଆରେ ମୋତେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଅଛି। ଫୁଲେଇ ଭାଲେଇ ମୁଁ ଆଉ ଯାଉଛି ମା, ଗୋପୀମାନେ ଶୁଣ, ମୁଁ ଯାଉଛି 7 ଦିନ, ମୋତେ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଉ 7 ଦିନ ତୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ 7ଟା ଦିନ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ 7 ଦିନର ମଣିଷ। ଯୋଉଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ରବିବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରବି ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଶନି। ଯୋଉଦିନ ମରିବୁ ସେଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ, ସେଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ରବିବାର ହେଇଥିବ କି ସୋମବାର ହେଇଥିବ କି ମଙ୍ଗଳବାର ହେଇଥିବ। କୃଷ୍ଣ ଆମର ଗୋପରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, କଂସ ମାମୁଁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସିଏ କୋଉ ମାମୁଁ କି? ଆମ ବୋଉର ଭାଇ ମାମୁଁ ନୁହଁ, ଇଏ ମାମୁଁ କହୁଛି ଭଲ। ସେ ମାମୁଁ ହଉଛି ମାୟାଯୁକ୍ତ ମୁଙ୍କାର କଂସ। ମୁଁ ତାରି ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟା କହିକି ଚାଲିଗଲେ। ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଦିବେଶରେ ପରମାନ। ଦେବକୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ କଂସକୁ ଦମନ କରି ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦିଶାଳାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ମା ପୁଅ ଯୋଉ ସେଦିନ କୋଳାଗ୍ରତ ହେଲେ, କିଏ ବର୍ଣ୍ଣିବ? ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳା ଗୋବ୍ୟକ୍ତ କର। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ମା ପୁଅ ଖୋଜୁଛି ଏଠି ମା, ସେଠି ଯଶୋଦା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ମା ଖୋଜୁଛି ପୁଅ, ପୁଅ ଖୋଜୁଛି ମା। କି ତାର ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ଅଛି ତ ସେଇଟା ବସୁଦେବ ସୁତଂ ଦେବଂ କଂସ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦମ୍ କୃଷ୍ଣଂ ବନ୍ଦେ ଜଗତଗୁରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ କଥାଟା ଆଡ଼କୁ ଆସିଗଲା। ସାତ୍ୟକୀ ରଥ ସଜ କଲେ, ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ଆଇଲା ସିଆଡ଼ୁ ଭାରି ଆଇଲା, ଖଣ୍ଡାଟାକୁ ଧରିଛି ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ। କହିଲା ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲେଣି? ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘରକୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘରକୁ ଯିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ। ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯିବେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଗିରିଧର ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ଖଣ୍ଡା ପଜେଇକିରି ରଖିଛି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ ହସିଦେଲେ। ଜୀବନ ସାରା ଯିଏ ଖାଲି ହସିଛି ସେ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ, ଜୀବନ ସାରା ଯିଏ କାନ୍ଦିଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାମ।
এই ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁଇଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି କି ସୁଖ ବି ସୁଖ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଗୀତା ଦୁଃଖେଷୁ ବିକ୍ରମନା ସୁଖେଷୁ ବିତରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ସ୍ଥିତ ଧୀମୁନିରୁଚ୍ୟତେ। ହସି ଦେଲେ କହିଲେ ଶିଖଣ୍ଡି ମୁଁ ଯାଉଛି ଫେରି ଆସେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ତୁ ଖଣ୍ଡା ପଜେଇକି ରଖିଥା ମୁଁ ଆସି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ। ଶ୍ରୀ କହିଲେ ନିତ୍ୟ, ଖଣ୍ଡୀ କହିଲେ ଅଂଶ। ସେଇ ନିତ୍ୟ ସତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଂଶ। ହେଉ ଗୀତାରେ ଅଛି ସବୁ ଗୀତା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦିନି ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାନି। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ଶିଖଣ୍ଡୀ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଲେ। ତାପରେ ବାହାରି ଆସିଲେ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଯିବେ? ଆରେ ମୁଁ ଯିବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘରକୁ, ସମସ୍ତେ କଣ ମତେ ଏତେ ପଚାରୁଛ? ଆପଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘରକୁ ଯିବେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିବେ, ଯୁଦ୍ଧ ତ ହବନି, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିବି କେମିତି? ପିଠି ଥାପୁଡ଼ି ଦେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ଆସିବି, ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି, ବ୍ୟସ୍ତ ବାଦ। ତାପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଚାଲି ଆସିଲେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କେଶା କହିଲେ ଗିରିଧର ଇଏ ବେଣୀ ରଖିଛି ରକ୍ତ ବନ୍ଧନ, ରକ୍ତରେ ବନ୍ଧନ କରିବି। ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେ ଦୁଃଶାସନ ରକ୍ତରେ ମୁଁ ବେଣୀ ବନ୍ଧନ କରିବି। ଚୁପ୍ ଗିରି ଯାଇ କାନରେ କହିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନ୍ତି? ଆରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଶୁଣ ମା, ମୁଁ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ନ ଯିବି, ମୋ ପରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତରଦାୟାତ ମାନେ ଆସିବେ ସେ କଣ କହିବେ? ତେଣୁ ବେଣୀ ତମେ ବାନ୍ଧିବ, ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆସ। ଠାକୁର ଚାଲିଲେ। ଆଉ ସେପଟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁ ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ବାଜା ଫାଜା ସବୁ ସଜେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତା ମାନେ ଦୁଃଶାସନ ଘରେ କୃଷ୍ଣ ବସିବେ, ସେଇଠି ଲମ୍ବା ଓସାରିଆ ବାରଣ୍ଡା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଉ ବାଟରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ସାତ୍ୟକୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ସାତ୍ୟକୀ ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା କାହା ଘର କି? ସାତ୍ୟକୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ବାରତା ଜାଣ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ବାରତା ଜାଣ। ଠାକୁର ଅବିରାମ କରେ କଥା ଏ ସଙ୍ଗୀତ କହିଲେ ହେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ସେ ପରା ମହାତ୍ମା ବିଦୁର। ଓ ମହାତ୍ମା ବିଦୁର ଏଠି କଣ ରହିନାହାନ୍ତି? ନା ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କାହିଁ ରହିଛନ୍ତି? ସେ ବା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହିଲେ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏଠି ପତର କୁଡ଼ିଆ କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି କଣ? ଏ ଶାଗ ଫଳ ମୂଳ ଇଏ ଖାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାତ୍ୟକୀ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନଟା ତାଙ୍କରି ଘରେ କରିବି। ଭାଗବତର ସେଇ ପଦଟି ମନେ ପଡ଼ିବ, ମାୟା ସଂସାରେ ଯାର ଲୀଳା ନାମ ଭବ ଜଳେ ଭେଳା। କରୁଣା
ଜଗତ ଜନ ଦୁଃଖ ନାଶେ। ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ତୁ ଚାଲୁନୁ। ସାତକୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତା ଘରେ କ'ଣ ଖାଇବେ? ନା ସିଏ ଯାହା ଖାଉଛି। ଦୁଃଶାସନ ଘରେ ସିଏ କ'ଣ ମୋ ଭକ୍ତ ନା ମୋର? ସେ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ତା ଘରେ କାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଯିବି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଘରେ। ଯୋଉ ଲୋକ ମୋ ପାଦ ତଳେ ବସିବାକୁ ମାନେ ଘୃଣା କରେ ସିଏ ମୋର କେମିତି ମିତ୍ର ହବ ଯେ ମୁଁ ତା ଘରେ ଖାଇବି? ମୋର ଭକତ ମୋର ମିତ୍ର ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର। ମୋର ଭକତ ମୋର ମିତ୍ର ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର। ମୋର ଭକତ ମୋର ମିତ୍ର ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର। ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଗବତର ପଦ ଗୁଡାକ କେତେ ମଧୁର। ରସଗୋଲା କି ମଧୁର, କେତେ ମଧୁର ସ୍ପଷ୍ଟ। ମୋର ଭକତ ମୋର ମିତ୍ର। ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ବହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବଳିଆ କହୁଛି ନା। ମୋର ପିଲାମାନେ ବା ମୋର ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ପିକ୍ଷା ନେଇ ଶିଷ ବିଷ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଏଠିକି ଆଇଛି ନା। ତେଣୁ ମୋର ଭକତ ମୋର ମିତ୍ର ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର। ଏ କଥାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। କହିଲେ ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘରେ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ତାରି ଘରେ ଖାଇବି। ସାତକୀ କହିଲେ ଭଲ ଚାଲ। ବିଦୁର ଦେଖୁଛି ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ସବୁଦିନେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖୁଥିଲା ଆଜି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି। ବନ୍ଧୁରେ ବନ୍ଧୁରେ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଛ କି বন্ধু দেখিছ কি সে আখি আলোক দেখিছ কি দেখিছ কি বন্ধু দেখিছ কি সে আখি আলোক দেখিছ কি। ବନ୍ଧୁ ସବୁ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖିଛ, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଛ? ଜୀବନର যেতে শক্তি ধোই দিয়ে যার হসর জুয়ার বাবা জীবনর যেতে অন্ধ তিমির ধোই দিয়ে যার হসর জুয়ার। বন্ধুরে 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 জীবন যেতে অন্ধ তিমির ধোই দিয়ে যার হসর জুয়ার। ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ କିଏ ସେ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ମା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। ଯୋଉ ବାପା ମଦ ଖାଆନ୍ତି ସେ ବାପାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଯୋଉ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇକି ଡିଭୋର୍ସ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ସେ ମା କଥା କହୁଛି। ପ୍ରକୃତ ବାପା ମା ଜୀବନର ଯେତେ ଅନ୍ଧ ତିମିର ଧୋଇ ଦିଏ ଯାର ହସର ଜୁଆର।
ତାପରେ ଧାଇଟା ବୋଲ ମମତା ଛୁଳା ଅମୃତ ପଖଳା ମମତା ଛୁଳା ଅମୃତ ପଖଳା ସେମିତି ବନ୍ଧୁ କେବେ ଚାଖିଛ କି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କେବେ ଚାଖିଛ କି ଦେଖିଛ କି ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଛ କି ସେ ଆଖି ଆଲୋକ ଦେଖିଛ ବିଦୁର ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ଏମିତି ଅନେଇଲେ କହିଲେ ଇଏ କିଏ ଦ୍ୱାରିକାଧିପତି କୃଷ୍ଣ ଆଜି ମୋ ଘରେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲେ ଆରେ ସୁଶୀଳା ଆରେ କୃଷ୍ଣ ଆମ ଘରକୁ ଆଉଛନ୍ତି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇ ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି ବିଦୁରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ସେମିତିଆ ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ନା ଆଉ ମୋର ଏଇଆ ହେଲେ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିବି ନହେଲେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ନା ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ନା ଠାକୁର ଆମ ଘରକୁ ଆଉଛନ୍ତି ଇଏ ଖରା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଦେବା ଯିଏ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଉପାସରେ ଅଛୁ ସେ ଉପାସରେ ରହିବେ ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ଆଗେ ପାଛ ଟିକେ ରାଣ ବିଦୁର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଛ ଟିକେ ଆଣିଲେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଣି ପାଦ ଟିକେ ଧୌତ କରିଦେଲେ କାଠ ପତ୍ର ଟିକେ ବିଛେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ବସନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଖରାବେଳେ କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଲେ ନା ମୁଁ ଆଜି ତୋ ଘରେ ଖାଇବି ପରା ମୋ ଘରେ ଖାଇବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ସବଜି ହାଲୁଆ କ୍ଷୀରି ଆଜି ମାନେ ଭାସୁଛି ଆପଣ ମୋ ଘରେ ଖାଇବେ ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ତା ଘରେ ଖାଇବି ସିଏ କ'ଣ ମୋ ମିତ୍ର ସିଏ କ'ଣ ମୋ ଭକ୍ତ ମୁଁ ତା ଘରେ ଖାଇବି ହଉ ପ୍ରଭୁ ବସ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯାଇ କହିଲା କହିଲା ଆରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଖାଇବେ ନା ଖାଆନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ଖାଇବେ କଦଳୀ ଗଛରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ଫଳିଥିଲା ଗଲ ଦେଖିଲ ସେ କଦଳୀଟା ପାଚିଗଲାଣି କି ସେଇ ଦବା ଆଉ ବିଦୁର ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲେ ବିଦୁର ବିଶେଷ ଦୂର ବିଦୁର ବିଗତ ଦୂର ଭକ୍ତି ହଉଛି ବିଦୁର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବଟା ବଢିଯାଏ ଆମେ ସେତେବେଳେ ହେଇଯାଉ ବିଦୁର ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଭାବଟା ଦୂରେଇ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ହଉ ବିଦୁର ଭଗତି ଉପୁଜିବ ଯେବେ ଛାଡ଼ିବ ସର୍ବକର୍ମ ତେବେ ଭଗତି ଉପୁଜିବ ଯେବେ ଛାଡ଼ିବ ସର୍ବକର୍ମ ତେବେ ଭକ୍ତି ଯୋଉଠି ଆସିଲା ସେଠି ଆଉ କ'ଣ ବିଦୁର ଆଉ কৃষ্ণ ভকত যেতে নর ভঙ্গা তাহার কৃষ্ণ ভকত যেতে নর ভঙ্গা কুড়িয়া তাহাঙ্কর তা মানে ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିବେନି ଆମେ କାହିଁ କୃଷ୍ଣ ଡାକିବୁ ଆମ କୋଠା ଘରେ ଅଛୁ କ'ଣ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ କରିବୁ ନା ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହିକିରି ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ଧନୀ କୋଠା ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଧନୀ
ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଯିଏ ଅଛି ସେଟା ସେ ଧନୀ। ସେଇ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିତ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଳେ ଧନାଢ୍ୟ ବୋଲି ଶୟଳେ ଯେ ନିତ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଳେ ଧନାଢ୍ୟ ବୋଲି ଶୟଳେ। ଏଠି କଣ ବିଦୁର ଧନୀ ନା ଆଉ କଦଳୀ ନେଇକିରି ଆଇଲା ତାକୁ ଧୋଇଦେଲା ଆଖିଟାକୁ ବୁଝି ଦେଇକିରି କୃଷ୍ଣକୁ ଧ୍ୟାନ କଲା କଦଳୀ ଚୋପା ଗୁଡ଼ିଏ ଛଡ଼େଇକିରି କୃଷ୍ଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଭାବ ପ୍ରବଣ ହେଇଗଲେ ମଣିଷ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ସେ କଦଳୀଟା ଫୋପଡ଼ା ଦେଇ ଚୋପାଟା ଦେଇ ଏତିକି ଭାବ ବିନୋଦ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର କଥା। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି ଭକ୍ତ ପାଇଁ ତଳେ ବରରେ ଦଶ ମୂରତି ଧରି। ଏଇଟା ସବୁ କଥା ଆଉ କଣ ସେ ବାଉଳା ହେଇଗଲା ଆଉ କଦଳୀଟାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲା ଆଉ କଦଳୀ ଫୋପାଡ଼ି ଚୋପାକୁ ଖୁଆଇଦେଲା। ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର ଚୋପା ଖାଉଛନ୍ତି। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ। କଣ ତୋର ଭୁଲ ହେଲା? ମତେ ତ କଦଳୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ କଦଳୀ ଚୋପାରେ କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ନା? ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଭାବେ ବନ୍ଧନ ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଭାବେ ବନ୍ଧନ ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଭାବେ ବନ୍ଧନ। ଦେହଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଶୂନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମତେ ଯିଏ ଯୋଉ ରୂପରେ ଡାକେ ମୁଁ ସେଇ ରୂପ ଧରି ଆସେ ଆଉ। ମୁଁ ଗୀତାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂସ୍ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହଂ ମମ ବର୍ତ୍ତମାନବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟା ପାର୍ଥ ସର୍ବସା। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ବି କହିଲେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପରି ଭାବୁଛି ତୁମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ହେ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମୋହର। ଯିଏ ଯେମିତି ଡାକିଲା ତା ପାଇଁ ସେମିତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? କଦଳୀ ତ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ବିଦୁର ମତେ କଦଳୀ ଦଉଛି ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଚୋପା ଖାଇବି। ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ବୋଲି ଏ ଚୋପା ଦେଲା। ତେଣୁ କାହିଁକି ଖାଇଲେନି? ତତ୍ଵଟା କଣ? କ କହିଲେ ମସ୍ତକ। ମସ୍ତକ ଭିତରେ କଣ ଥାଏ? ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଜିଣି ପାରେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଜିଣି ପାରେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଜିଣି ପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଦୁନିଆକୁ କହିଲେ ମୁଁ କଟା ଯଦି ଖାଇଦେବି ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ତ କିଛି କାମ କରିବନି କାହାର ଆଉ। ନାଇଁ 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 କର ହଉ ସେ ମଣିଷ ହଉ ଛେଳି ହଉ କୁକୁଡ଼ା ହଉ ଯିଏ ହଉ। ଆଚ୍ଛା ଦଟା ବି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଦଟା କଣ? ଦ କହିଲେ ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଣ୍ୟ ହଉଛି ଦାନ।
এটা ଉପନିଷଦର ଗପ ତାକୁ ଟିକେ କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଦାନ ଦେବତା ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ଦୟା। ଆଉ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ କେମିତି? ଦମନ। ଯଦି ନିଜକୁ ସଂଯମ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ତ ଦଟା କେମିତି? ମୁଁ ଦଟାକୁ ଯଦି ଖାଇଦେବି ଆଉ ତାହେଲେ ପୁଣି ଦାନ ରହିବନି କି ଦମନ ରହିବନି କି ଦୟା ରହିବନି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହବ? ଦେବ ମାନବ ଦାନବ ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଗଲା ଦ, ତାପରେ ଭାବିଲେ ଲୀଳା, ଲି କହିଲେ ଲୀଳା। हे लीलामय के बुझिब लीला तुम्हार। हे लीलामय के बुझिब लीला तुम्हार। किए तांको लीला बुझिब? ଆମେ ତ ଜଗା ବଳିଆକୁ ଲୀଳାକୁ ବୁଝି ପାରୁନୁ। କିଏ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ବୁଝିବ? ଜଗା ବଳିଆଙ୍କୁ ମୁଁ 30-32 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ମଣିଷ ରୂପରେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିନି ତା ଲୀଳା। ହେ ସଜ୍ଜନ, ଲୀଳା କହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ, ବାପ ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ କଳି କଜିଆ ହସ ଖୁସି ଦବା ନବା, ଏଇ ବା ଲୀଳା। ଆଉ ଲୀଳା କ'ଣ? ଆଉ ଲୀଳା କ'ଣ? ସେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର କଥା ପଦ୍ମରି ଠିଆ ହେବେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଲୀଳା? କେବେ ବି ସେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର କଥା ପଦ୍ମରି ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ ନା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆଜିକି 6 ଦିନ ହେଲା ଲୀଳା। ওইখানে আপনারা ଯିବେ ଘରକୁ ନା ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇବେ? ଘରକୁ ଯିବେ, ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆମେ ରହିବା, ଖାଇବା ପିଇବା କରି ରୁଟି ଫୁଟି ଖାଇ ଶୋଇବା। ଲୀଳା ବା ରାତି ପାଇଲେ ଲୀଳା ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି। କିଏ ଚାଷ କରୁଛି, କିଏ ବେପାର କରୁଛି, କିଏ ଚାକିରି କରୁଛି, କିଏ ରାଜନୀତି କରୁଛି, କିଏ କ'ଣ କିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଇଏ ପୃଥିବୀ ହଉଛି ଲୀଳାଞ୍ଚଳ। ଲୀଳାଞ୍ଚଳ ହଉଛି ଏ ପୃଥିବୀ। ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ ହଉଛି ଲୀଳାଞ୍ଚଳ। ଆଚ୍ଛା, ଲୀଳା ମୁଁ ଯଦି ଲୀଳାଟାକୁ ଖାଇଦେବି କଦଳୀ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଆଉ ପୃଥିବୀ ରହିବ କେମିତି? ଲୀଳା ହବ କେମିତି? ମୁଁ କେମିତି ଆସିବି? ମୁଁ ପୁଣି ଯୋଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଉଛି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଲୀଳାଟା ହବ କେମିତି? ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତେଣୁ ସେ କଦଳୀ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ଚୋପାଟିକୁ ଖାଇଲେ। ଚୋପା ହଉଛି ଶାସନର ପ୍ରତୀକ। କିଏ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ କଲେ ଆମ ସାର୍ ମାନେ ତେଣୁ ସେଗୁଟା ହଉଛି ଶାସନ। ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡୋ ଦମୟତା। ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ। ଶାସନ ବି କଲେ, କଥାଟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ପାରିବନି, କାରଣ ମାନେ ଏତେ କଥା କହି ସମୟ ଇଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କଦଳୀ ଖାଇ ସାଇଲେ, ଶାଗ ଭଜା ଟିକେ ଖାଇଲେ, କହିଲେ ବିଦୁର ମହାତ୍ମା ମୁଁ ଯାଉଛି ନା ପ୍ରଭୁ ଆଉ କେବେ ଦେଖାହବ? ଆଉ କେବେ ଦେଖାହବ? ଦେଖାହବ, ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ତୁମେ ମୋର ଦେଖାହବ। ଆଚ୍ଛା ବିଦୁର ମହାତ୍ମା ଗୋଟେ କ'ଣ ବର ମାଗୁନା? ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ପାଇଛି ଆପଣ, ଆଉ କି ବର ମାଗିବ? ଏତିକି ବର ମାଗୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି ଗରିବ ହେଇକିରି ଥାଏ, ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସୁଛି।
বুকুড়া মন মন্দির तुम्हारी पाई है गुरु नीति जागो जाने तब दर्शने गुरु गुरु तब दर्शने जुग जुग धरी मु अपेक्षा करी रही प्रभु तुमे टिके मो घर को आसब मुझे तम मुझे एमती खुआई प्रभु मत बेसी एमती आउ केतटा कथा मागिला छाड़ ठाकुर बाहर बसिकी जाऊँगी ठाकुर दुर्योधन घर को चोपा को नहीं जाऊँगी पार्टी की चुप करेंगे शासन दंड नहीं जाऊँगी विदुर हाथ जोड़ी नमस्कार करुच्ची प्रभु ये जन्म आउ कौन आपण सहित देखा रथ चलीगला दुर्योधन शुणिला विदुर घरे ठाकुर खाइले रागिकी पंचम यदि पहुंची गले बसवा भी कहलानी कहला ए दुषा दुषा लौड़ा टाल बांधिल ये गौड़ टोका को बांधिल ठाकुर हसीदेले हस दुशासन दौड़ा जिते आणला दौड़ा आउ पाइला कहला भाई आउ दौड़ा अंकुनी विश्वरूप हो गले मते बांधिबू सुन मुझे संसार अछि छंदी भक्त करी पाए बंदी मुझे संसार अछि छंदी भक्त करी पाए बंदी वो भक्त मते बांधिबो ना तू बांधिबो कृष्ण धृतराष्ट्र को कहले महाराज पुओ को टिके शासन कर नले रक्तर बन्या छुटिब युद्ध पाई प्रस्तुत दुर्योधन फेरीगला सी विश्वरूप को केवल धृतराष्ट्र टिके ना को देखीदेले गोटे मुहूर्त आखि मिलिगला आउ कहीं देखिबा कर्ण के दानी लोकटा तो आउ गोटा किए देखला मो आउ तो कहीं देखी पारे आउ सब ये सब देखिले फेरी गले भगवान जाग हे जागो हे जागो हे जागो जागो हे अनंत तुम्हें जागो हे अनंत तुम्हें सिखाई दिया प्रभु ये संसार सागर में सिखाई दिया प्रभु ये संसार सागर में
ମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ପିତା ମାତା ସଦୃଶ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଗୀତା ଭବନର ସଞ୍ଚାଳକ ତଥା ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନେ ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ନ ଜାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ବିଶ୍ୱ ଯାଉଛି ନହବା ପାଇଁ ବଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମକୁ ଖଣ୍ଡା ବୋଲେଇ ଆସିବ ନା ବନ୍ଧୁକ ବୋଲେଇ ଆସିବ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ କରୁଛୁ ତ ଆଉ କ'ଣଟା ମା ଶୋଇଛି ମୁର୍ଦାର ହେଇ ଛୁଆ ତା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ପିଉଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଦେଖିଲି ରାତି ଯାକ ଶୋଇ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ପଡୁଛି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ବାପ ମା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଛୁଆ ଥକି ପଡୁଛନ୍ତି ପାଣି ଆଞ୍ଜୁଳେ ପିଏ ବୋଲି କଳ ମୋଡୁଛନ୍ତି କଳରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଆଜି ମଣିଷ ପଣିଆ କୋଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନି କେବଳ ଏଇ କଥା ଦେଲା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଉପାୟ ମଣିଷ ଯୋଉଠି ଅମଣିଷ ହେଇଯିବ ଯିଏ ମଦ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନ ନେବ ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱଟା ଟିକେ ମୋ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ମୋର ବୋଉ ଯେ ମା ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଗୀତା ଭବନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ମା ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଦିନେ କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବିଶ୍ୱଟା କ'ଣ ଦିନେ ସେଇଆ ହବ ବୋଲି ବୋଉ ଟିକେ ଡେରି ହବ ହବ ନା ତାହେଲେ ବାପା ତୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦେ ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ତୋତେ ବିଦାୟ ଦେଇପାରିବି ନା ହଁ ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବୁ ତେଣୁ ବଳିଆ ବି ଆଜି ସେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଅନ୍ତତଃ ଆମ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚ ଆମେ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯିବା ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷ ଆମର କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଭାରତ ହଉ ଓଡ଼ିଶା ହଉ ଆମର ଶାନ୍ତିରେ ଅଛେ କିଛି ନହେଲେ ତ ଗୀତା ଭବନରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଟିକେ କହିପାରୁଛେ ଆପଣ ତ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ଏଇଠି ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଯଦି ବମିଂ ହବ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ କେହି ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ ବସିପାରିବା ଆମ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବେ ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ କାଲି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କରିବା ତାପରେ ବିପଦ ପଦେ କଥା କହିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ବୟସ ମୋର ବଢୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ କାମ ଟୋକାଳିଆ କାମ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ସବୁଦିନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି ବେଙ୍ଗଲରେ ବେଙ୍ଗଲରେ କହିବି ହିନ୍ଦୀରେ ହିନ୍ଦୀ କହିବି କେବଳ ଏ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ତାମିଲ ଭାଷା ମୁଁ କହିପାରୁନି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଗଣ୍ଡଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ତେବେ ଯାହା ହଉ ଇଂରାଜୀ ତ କହୁଛି ଆଉ ସବୁଦିନେ କହୁଛି ଆଉ ତଣ୍ଟି କେମିତି ଭଲ ହବ ନା ମୋ ଦେହ କେମିତି ଭଲ ହବ ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ସେଇ ଆନନ୍ଦ ପୁଣି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଠିକ ଦେଖାହବ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହସ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ କଟିବ ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ ପାତ୍ର ବାବୁ କହିଲେ ଗୀତା ଭବନର ବାବୁମାନେ କହିଛନ୍ତି ବାବା ଯଦି 2 ଦିନ ନ ଆସିବେ ଆମେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଶୁଣିବୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ଯିବା ହଉ सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् नाम लेके करिबा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल
विशेष सूचना पूज्य गुरुदेवंकर के पादस्पर्श करेनि आ जो माने चाहूचंती गुरुदेवंकर दर्शन करने आसंता काली कामेश्वरी होटेल रे सकाळ 10 घटिका रु 12 घटिका भितर आपण मान दर्शन करि परिबे एवं जो माने चाहिबे मध्य गुरु ग्रहण करि परिबे। बोल आनंद एकबार।